بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دورہ امریکہ کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے۔ اس کی مثالیں کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول افسران کا معاملہ اور کلبھوشن یادیو جیسے واقعات ہیں۔ اسد قیصر کے گمراہ کن بیانات عوام کے حق میں نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے ایک بیان میں اسد قیصر کی نیوز کانفرنس کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترسیلات زر 38 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 2.1 ارب ڈالر ہو گیا اور مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے اور معیشت ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے اسد قیصر سے سوال کیا، کیا آپ کو یہ حقیقتیں قبول نہیں؟ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب حقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، علاقائی اور عالمی امور پر غور۔ دونوں وزراء خارجہ کا غزہ کی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی اسرائیلی فوجی قبضے کے منصوبے کی مذمت، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا، انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے اسرائیلی مظالم بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ نتن یاہو کا غزہ پر فوجی قبضے کا منصوبہ، اسرائیلی وزیر خزانہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیسلر اسماٹرچ نے کہا ہے کہ میرے نقطہ نظر سے ہم سب کچھ روک کر لوگوں کو فیصلے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نتن یاہو اسرائیلی فوج کو فیصلہ کن فتح کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتے۔ OIC، GCC اور عرب لیگ کا غزہ پر اسرائیلی مکمل فوجی قبضے کے منصوبے کی شدید الفاظ مذمت، خطے میں امن و سلامتی کی خلاف ورزی اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی قرار، فوری طور پر جارحیت بند کرنے، فلسطینی عوام کی حفاظت یقینی بنانے اور بین الاقوامی برادری سے فوری مداخلت اور مؤثر اقدام کا مطالبہ۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں صہیونی حکومت کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی، عالمی برادری سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔ یورپ کے مختلف شہروں میں اسرائیل کے غزہ پر مظالم کے خلاف مظاہرے، اوسلو، اسٹاک ہوم، ہیلسنگبرگ، ایمسٹرڈیم اور کوپن ہیگن میں احتجاجی ریلیاں۔ غزہ میں بھوک سے مزید 11 اموات، مجموعی تعداد 212 ہو گئی، 98 معصوم بچے شامل۔ آسمان سے گرائی جانے والی امداد کی زد میں آ کر 15 سالہ لڑکا جان سے گیا، صہیونی فوج کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بربریت سے مزید 39 فلسطینی شہید، امدادی مراکز پر حملوں میں 14 جانوں کا چراغ گل۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، ارمینیا کے دہائیوں سے جاری تنازع ختم کر کے امن معاہدہ کرنے پر مبارکباد دی۔ قفقاز کے علاقے کے لیے خوشحالی کے نئے دور کے آغاز کرنے میں صدر الہام علیوف کے بصیرت انگیز کردار کی تعریف کی۔ خالصان تحریک کے رہنما کی آپریشن سندور کے حقائق منظر عام پر لانے والی پاکستانی کتاب کی پذیرائی۔ ڈاکٹر امرجیت سنگھ کا آپریشن سندور کے حقائق پر مبنی پاکستانی کتاب پر مثبت تبصرہ۔ ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے 11 اگست کو شائع کتاب کی کھل کر حمایت کی۔ پاکستان کا بھارت کو طیاروں کے ذخیرے کی آزادانہ تصدیق کروانے کا چیلنج۔ وزیر دفاع نے بھارتی ایئر چیف کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا کسی ایک بھی پاکستانی طیارے کو بھارت نے نہ مار گرایا اور نہ ہی تباہ کیا۔ جنگ کے جور سے نہیں بلکہ قومی عزم اور پیشے ورانہ مہارت سے جیتی جاتی ہیں۔ اس قسم کے مضحکہ خیز بیانیے انسانی اور اندرونی سیاسی فائدے کے لیے گڑے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک اور پیغام میں خواجہ آصف نے کہا کہ یہ مودی کی شمشان گھاٹ میں راکھ ہوئی سیاست کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔
मोदी सरकार धांधली, इल्जामात और आलमी तन्हाई का शिकार। मुआशी और सिफारती मुहाज पर मोदी की पॉलिसियों को नाकामी। पाकिस्तान से जंगबंदी और अमरीका से कशीदगी मोदी के लिए इम्तिहान। रॉयटर्स के मुताबिक बिहार इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। तज्जियाकार कहते हैं मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेजी से कमी हुई है। मुल्क में मौजूदा निज़ाम अमलन आइनी है और नाकानूनी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मुल्क में ज़ाती ख्वाहिशात पर तमाम फैसले हो रहे हैं। आजकल शोशा छोड़ा जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है। इस पर वुकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए। सेनेटर फैसल बावडा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तलाकज़ुदा खेमे से मैट्रिक में पोजीशन होल्डर तक का सफर। हुकूमती सरपरस्ती और ज़ाती मेहनत की मुतासिरकुन दास्तान। वज़ीर-ए-आज़म से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बताया कि इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ और मुलाकात में इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। आज देख कर खुशी हुई कि वो मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामज़न है। इकरामुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। कराची का एक और खानदान खूनी डंपर की जद में आ गया। हादसे ने पल भर में सब कुछ बदल दिया। राशिद मिन्हास रोड पर बहन भाई डंपर तले कुचले गए, बाप जख्मी। 14 साला अहमद रजा और 22 साला महनूर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद। 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर को आग लगाने में मुलव्विस 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। जख्मी डंपर ड्राइवर का वीडियो बयान GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। बाकी का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज। दोनों बच्चों की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। दोनों बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जख्मी बाप ने अपने बच्चों की मैयत को कांधा दिया। दोनों को आहों और सिसकियों के साथ नॉर्थ कराची कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जहां शहनाइयों का इंतजार था वहां अब सिसकियां हैं। 22 साला महनूर को 1 माह बाद दुल्हन बनना था, नए घर रुखसत होना था, लेकिन वो दुनिया से ही रुखसत हो गई। मुतवफ़्फ़ी महनूर के चचा जाकिर ने दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा, बच्ची का जहेज जमा कर रहे थे। कमसिन अहमद सबका लाडला था, लेकिन नागहानी हादसे में अहमद भी मौत की आगोश में जा सोया। अगर ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार हुआ तो इसे सजा मिलेगी। शर्जील मेमन का डंपर की टक्कर से बहन भाई की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, कराची में इंतशार और बदअमनी फैलाने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और डंपर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। डंपर मालिकान को मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर मालिकान का एहतजाज खत्म। कराची में मेरे आने से पहले एक वाक़या हुआ है। टैंकर्स या ट्रॉलर ने एक भाई बहन को शहीद कर दिया, वालिद ज़ख्मी है। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ और ट्राले मालकान से भी कहता हूँ कि अपने लोगों से कहें कि एहतियात करें। जानी नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। डंपर ने बहन भाई को शहीद कर दिया। ट्रॉलर मालिकान अपने लोगों से कहें एहतियात करें, जान से बड़ा कोई नुकसान नहीं। गवर्नर सिंध कहते हैं कि अवाम भी कानून अपने हाथ में ना लें, अमन व अमान कायम रखें। MQM पाकिस्तान का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान का कहना है कि डंपर हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। हुकूमत सिंध ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले, यहाँ लोग हादसात में अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं मगर हुकूमत को नंबर प्लेट्स की पड़ी है। कोयटा में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।
आजाद कश्मीर में ट्रैफिक हादसात 8 अफराद की जानें चली गई। मुजफ्फराबाद में जीप खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। गाड़ी बारात से वापसी पर हादसे का शिकार हुई। धीर कोट के नवाहिला के राजपोठी के मकाम पर बारात ले जाने वाली जीप हादसे का शिकार, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। खुशियों के सफर पर निकली फैमिली लम्हों में बिछड़ गई। कराची से स्कर्दू पिकनिक मनाने के लिए जाने वाली फैमिली हादसे का शिकार, झील में डूबने वाली खातून की लाश मिल गई। 6 रोज गुजरने के बावजूद शौहर अहमर का कुछ पता न चल सका। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड, कोहाट में बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची शहर में आज दिन भर बादलों ने डेरे डाल रखे। अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उसका दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी भी भिट शाह पहुंचे और उसकी तकरीबात में शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दौरा इराक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर हाज़री। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ।